Hello everyone, I welcome you all in today's lecture. I know today is a holiday, but because your exams are as early, okay, so it's must that we should complete our syllabus as early as possible. Okay, that 33% syllabus as per the MSBT guidelines. Okay, MSBT means what? Maharashtra State Board of Technical Education. Okay, your diploma courses comes under that MSBT. So as per MSBT guidelines, there should be a 33%. Okay, means overall जो सिलेबस असेल त्याच्या 33% जसं की आपल्या HODनी सांगितलं परवाच्या मीटिंगमध्ये 33% सिलेबस हा कशासाठी असला पाहिजे तर UTसाठी असला पाहिजे. सो आय नो दो इट्स टुडे इज हॉलिडे बट बिकॉज ऑफ युअर early exams, okay, that we are conducting your lectures. Listen lectures very carefully, okay, then note down the points in your notebook, then note down also the what points I am explaining. See, the PPTs are in short, okay, in short mode. PPTs ह्यामध्ये शॉर्ट असतं काही वेळा लिहिलेलं PPTs म्हटल्यावरती, बट जे काही एक्सप्लेनेशन मी तुम्हाला सांगत असते ते तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये नोटबुकमध्ये काय करायचं आहे तर नोट डाऊन करायचं आहे. आणि काही जरी डिफिकल्टी असेल, कोणताही पॉईंट समजत नसेल तरी कितीही वेळा तुम्ही मला पुन्हा पुन्हा तो पॉईंट विचारू शकता. सी, जो मी कितीही वेळा तुम्हाला तो पॉईंट सांगायला तयार आहे. किती वेळा जरी तुम्हाला 10-15 वेळा सांगून पण जरी तो पॉईंट समजला नाही तरीसुद्धा मी तुम्हाला परत परत सांगेन. ओके, काही जरी समजत नसेल, काही डिफिकल्टी येत असेल, ओके, शिकवलेलं समजत नसेल तरी कधीही तुम्ही हे मला विचारू शकता. ओके, सो लिसन लेक्चर व्हेरी केअरफुली. ओके, अँड डू वन थिंग while listening the lecture, mention your name in the comment box section. ओके, विदाउट फॉरगेट, न विसरता तुमचं जे नाव आहे ते कमेंट बॉक्स सेक्शनमध्ये तुम्ही फिलअप करा. ओके, सो प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण वी हॅड स्टार्टेड द फर्स्ट चॅप्टर ॲसिड बेसेस अँड बफर्स. ओके, सो वी हॅड started with the acid and bases. So we had started with the theories that acids and bases are defined by 4 main theories. In that first one we had seen traditional theory. So as per that, according to the traditional theory, acid are the substance which converts blue litmus paper to red. Acid is having pH less than 7. It is sour in taste. Then base are the substance which convert red litmus paper to blue. It having the pH more than 7. They are the bitter in taste. Then we had seen Arrhenius theory. Arrhenius theory is also called as Arrhenius theory of ionization and electron dissociation theory. So according to Arrhenius theory, acid is a substance that can release hydrogen ion when dissolved in water, and base, these are the substance when dissolved in water it gives hydroxyl ions. Okay, then we had seen the limitations of that theory and neutralization reaction in that. Okay, that Arrhenius theory mainly explains neutralization reaction. What is that neutralization reaction? काय होतं न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शनमध्ये? इफ एनीबडी रिमेंबर्स, in that what happen, hydrogen ion and hydroxyl ion combine and it form water. Okay, so in that what happen, acid react with base and it forms salt and water. न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन मध्ये काय होतं, ॲसिड बेस बरोबर रिॲक्ट होतं आणि ते काय फॉर्म करतं, सॉल्ट आणि वॉटर. देन लिमिटेशन्स काय होती, ड्रॉबॅक्स काय होते Arrhenius थिअरीचे? फॉर दॅट वॉटर इज इसेन्शियल, ॲक्वियस मीडियम त्याच्यासाठी इसेन्शियल होतं. देन असे जे काही कंपाऊंड आहेत लाईक BF3 आहे, AlCl3 आहे, त्यांची ॲसिडिटी ही जी थिअरी आहे Arrhenius थिअरी ती एक्सप्लेन करू शकत नाही, बिकॉज त्यांच्यामध्ये काय नाही आहे, हायड्रोजन आयन नाही आहे. ओके, सो असे जे कंपाऊंड आहेत त्यांची ॲसिडिटी एक्सप्लेन करू शकत नाही. देन असे कंपाऊंड आहेत, मीन्स अमोनियासारखे कंपाऊंड आहेत, बेसिसिटी ऑफ अमोनिया इज नॉट ऑल्सो एक्सप्लेन बिकॉज इट डझंट कंटेन हायड्रॉक्झिल आयन. ओके,
So to overcome that, then next scientist Bronsted, okay, Bronsted and Lowry in 1923 they त्यांनी इम्प्लिमेंट केली ब्रॉन्स्टेड लॉरी थिअरी, हे ड्रॉबॅक्स आहेत हे ओव्हरकम करण्यासाठी. ओके, सो ॲज पर दॅट ब्रॉन्स्टेड लॉरी थिअरीनुसार ॲसिड इज अ सबस्टन्स दॅट कॅन डोनेट प्रोटॉन. ओके, म्हणजे ॲसिड हा कोण आहे तर प्रोटॉन डोनर आहे. आणि बेस इज अ सबस्टन्स दॅट कॅन ॲक्सेप्ट प्रोटॉन. बेस हा असा सबस्टन्स जो काय करतो प्रोटॉन ॲक्सेप्ट करतो. ओके, देन इन दॅट वी हॅड सीन कॉन्जुगेट ॲसिड अँड बेसेस. ओके, कॉन्जुगेट ॲसिड्स बेसेसमध्ये आपण HCl प्लस वॉटरची रिॲक्शन बघितली होती. ओके, सो त्याच्यामध्ये मग काय होतं, HCl काय करतो प्रोटॉन त्याचा डोनेट करतो वॉटरला, म्हणून त्याच्यामुळे ते मग ॲसिड होतं HCl, आणि वॉटर ॲक्सेप्ट करतो प्रोटॉन HCl कडून, त्याच्यामुळे मग वॉटर बेस होतं. आणि ती सेम रिॲक्शन रिव्हर्समध्ये बॅकवर्डमध्ये सुद्धा आपण बघितली होती, कॉन्जुगेट ॲसिड बेस. दॅट ऑल्सो हॅव लिमिटेशन. त्या रिॲक्शनला सुद्धा पण काय आहेत लिमिटेशन आहेत. बिकॉज सेम म्हणजे काही अशी ॲसिड्स आहेत दॅट दे आर नॉट प्रोटॉनिक इन नेचर. ओके, मीन्स लाईक सम ॲसिड्स आर देअर, त्यांच्यामध्ये आता BF3 आहे, LCl3 आहे, दॅट ॲसिड डझंट कंटेन प्रोटॉन्स. ओके, सो दिस थिअरी these are also having limitations. So this Bronsted-Lowry theory was accepted, okay, but it failed to take consideration into many other acids which do not have proton, okay, on which or which they can transfer proton. means त्यांच्यामध्ये जर प्रोटॉनच नाही, आता BF3 आहे त्यांच्यामध्ये जर प्रोटॉनच नाही आहे तर मग ते ट्रान्सफर काय करणार प्रोटॉन. ओके, सो मग अशा कंपाऊंडसाठी ती जी थिअरी होती ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थिअरी ती फेल गेली, बरोबर. सो मग त्याच्यानंतर आता पुढे काय झालं हे आपण लास्ट लेक्चरला बघितलं होतं. सो आता नेक्स्ट आपल्याला काय शिकायचं आहे तर लेविस कन्सेप्ट. ओके, सो लेविस कन्सेप्ट हा काय आहे, ही जी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थिअरी होती, असे जे कंपाऊंड्स आहेत ज्याच्यामध्ये प्रोटॉन नाही आहे त्यांची तर ते ॲसिडिटी एक्सप्लेन करू शकत नाही. सो टू ओव्हरकम दिस डिफिकल्टी दॅट ओके G.N. लेविस इन 1923 मध्ये G.N. लेविस ओके व्हॉट ही डीड त्यांनी नवीन थिअरी इम्प्लिमेंट केली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर. इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरच्या स्वरूपामध्ये त्यांनी काय केली तर न्यू थिअरी इम्प्लिमेंट केली गेली. सो it is this theory means it is based upon idea that a proton is an electron deficient or electrophilic. ही कशावरती थिअरी जी आहे लेविस कन्सेप्ट ती कशावरती मेन डिपेंड आहे, हा जो प्रोटॉन असतो ओके प्रोटॉन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट आहे और इलेक्ट्रोफिलिक म्हणजे काय इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे खेचणारा स्पेसिस, तो ॲसिड, त्याला ॲसिड असं म्हटलं गेलं लेविस थिअरीनुसार. आणि कॉन्व्हर्सली आणि त्याच्या अपोजिटमध्ये बेसेस आर दोज स्पेसिस विच हॅव अनशेअर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स. ओके, बेसेसला काय म्हटलं गेलं, बेसेस हे अशी त्यांनी काय केली लेविसने काय केली गेली तर अशी ॲसिड आणि अशी बेसेस शोधून काढली की ज्यांच्याकडे काय आहे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे अशा बेसकडे, आणि मग ते लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन मग बेस काय करतात तर डोनेट करतात, त्यांचं मग काय करतात ऑक्टेट कंप्लीट करण्यासाठी. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्ट्रक्चर यू हॅड स्टडीड इन 12th स्टँडर्ड. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनचं जे स्ट्रक्चर असतं ते तुम्ही बघितलं आहे 12th स्टँडर्डमध्ये. अशी त्यांनी मग काय केली लेविसने अशी ॲसिड आणि बेसेस आहेत ती शोधून काढली. ओके, सो नाव सी ॲज पर द G.N. लेविसनुसार ॲसिडची डेफिनेशन काय होते तर ॲसिड इज अन इलेक्ट्रॉन पेअर ॲक्सेप्टर. ओके, आता ही पूर्णपणे अपोजिट थिअरी आहे. आता आपण पहिल्या ज्या दोन्ही डेफिनेशन बघितल्या, आता ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थिअरीमध्ये आपण काय बघितलं होतं तर ॲसिड हा असा सबस्टन्स जो काय करतो प्रोटॉन डोनेट करतो. ओके, देणारा हा ॲसिड होता. बट नाऊ इट्स व्हाईस वर्सा, इट्स पूर्णपणे अपोजिट आहे. ॲसिड इज अन इलेक्ट्रॉन पेअर ॲक्सेप्टर. ॲसिड हे काय आहे तर इलेक्ट्रॉनची जी पेअर आहे हा घेणारा असा पदार्थ आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे लेविस ॲसिड इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टन्स. ओके, म्हणजे काय ॲक्सेप्ट करणारा, दुसऱ्यांकडून घेणारा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसेस. इलेक्ट्रोफिलिक म्हणजे काय तर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसेस, स्वतःकडे घेणारा.
म्हणून हे काय आहे तर ॲसिड आहे लेविस थिअरीनुसार. त्याची एक्झाम्पल आहेत बोरॉन ट्रायफ्ल्युराईड, BF3, ॲल्युमिनियम क्लोराईड, झिंक क्लोराईड. ओके, सो हे काय करतात तर त्यांचं हे आता बोरॉन ट्रायफ्ल्युराईड जे आहे, ओके, बोरॉन ट्रायफ्ल्युराईड जर बघितलं तर त्याचं हे जे आहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काढल्यानंतर त्याचं ऑक्टेट आहे ते कंप्लीट होत नाही रिॲक्शन करण्यासाठी. ओके, सो दॅट टाईम ह्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, नेक्स्ट आपण बघणार आहोत की बेस बरोबर जेव्हा ते रिॲक्ट होतं तेव्हा हा जो अमोनिया आहे, अमोनियाचं ऑक्टेट हे कंप्लीट झालेलं असतं आणि त्याच्याकडे मग अजून लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन असते. आता लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणजे कशाला म्हणतात तर कंपाऊंड, कोणतंही कंपाऊंड असेल ते बॉन्ड कधी फॉर्म करेल, कोव्हॅलंट बॉन्ड म्हणजे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आहे, ते बॉन्ड कधी फॉर्म करेल की जेव्हा त्याचं ऑक्टेट कंप्लीट होईल त्यावेळेला ते कंपाऊंड काय करत असतं, बॉन्ड फॉर्म करत असतं. ओके, आणि बॉन्ड फॉर्म झाल्यानंतर, ओके, बॉन्ड फॉर्म झाल्यावरती आणि ऑक्टेट कंप्लीट झाल्यावरती बॉन्ड पण फॉर्म झाला, ऑक्टेट पण फॉर्म झालं, म्हणजे काय झालं ते कंपाऊंड काय झालं, स्टेबल झालं. ओके, मग त्या झाल्यावर त्या कंपाऊंडकडे राहिलेले जे इलेक्ट्रॉन असतील त्याला काय म्हटलं जातं तर लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हटलं जातं. कशाला म्हटलं जातं लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन की असं कंपाऊंड असेल की ज्याचं ऑक्टेट कंप्लीट झालं, ते कंपाऊंड काय झालं, स्टेबल झालं. मग स्टेबल झाल्यानंतर त्याच्याकडे काय राहतात तर इलेक्ट्रॉनची पेअर आहे ते शिल्लक राहते. अशा कंपाऊंडला त्यालाच काय बोलतात तर लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन असं म्हणतात. ओके, आता ही काय झाली ॲसिडची एक्झाम्पल झाली, BF3, AlCl3, झिंक क्लोराईड. नाव आपण आता बेस बघूया. बेस म्हणजे काय तर बेस इज अन इलेक्ट्रॉन पेअर डोनर. बेस हा काय आहे, इलेक्ट्रॉन पेअर डोनर. इलेक्ट्रॉनची पेअर जी काही आहे स्वतःकडे म्हणजे त्याचं ऑक्टेट कंप्लीट झाल्यावरती देणारा तो म्हणजे कोण तर बेस. लेविस बेस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज न्यूक्लिओफिलिक सबस्टन्सेस. ओके, ह्याला ॲसिडला काय म्हटलं जातं इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन लविंग, आणि हिअर न्यूक्लिओफिलिक सबस्टन्सेस. लेविस बेस हे कोण आहेत, न्यूक्लिओफिलिक सबस्टन्स आहेत. ओके, ह्या टर्म्स व्यवस्थित लक्षात ठेवायच्या, नोटबुकमध्ये एक नोट डाऊन करून, आणि हे जे न्यूक्लिओफिलिक सबस्टन्स आहे आणि इलेक्ट्रोफिलिक आहे ते नोटबुकमध्ये लिहिताना त्याला अंडरलाईन करून ठेवायची. ओके, क्वेश्चन कसाही विचारला जाऊ शकतो एक्झामला. सो एक्झाम्पल काय आहे त्याची, अमोनिया, अमाइन्स, इथर्स, अल्कोहोल, वॉटर हे काय आहेत सगळे बेस आहेत. ओके, ॲज पर द लेविस कन्सेप्ट ही ॲसिड्स आहेत, BF3, AlCl3, झिंक क्लोराईड. आणि बेस हे म्हणजे काय तर इलेक्ट्रॉन पेअर डोनर देणारा, आणि त्यालाच काय म्हणतात तर न्यूक्लिओफिलिक सबस्टन्सेस म्हणतात. आणि ॲसिडला काय म्हणतात इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टन्सेस म्हणतात. ओके, ॲसिड हा कोण आहे इलेक्ट्रॉन पेअर ॲक्सेप्ट करणारा, स्वतःकडे घेणारा, आणि बेस आहे ते स्वतःकडचे इलेक्ट्रॉन दुसऱ्यांना देणारा. ओके, so now we will see the example and you will get more clear idea about this. Okay, see one example in your daily life. Okay, तुमच्या घरामध्ये 10 चेअर्स आहेत. ओके, यू आर हॅव्हिंग 10 चेअर्स इन युअर हाऊस अँड 6 गेस्ट तुमच्याकडे आले. ओके, 6 गेस्ट बसले चेअरवरती, 4 चेअर तुमच्याकडे राहिल्या. ओके, त्या तुमच्या झाल्या 4 चेअर. आणि सपोज तुमचे जे नेबर आहेत, ओके, तुमच्या नेबरकडे फक्त 6 चेअर आहेत. ओके, लिसन केअरफुली, तुमच्या नेबरकडे किती आहेत फक्त 6 चेअर आहेत आणि गेस्ट किती आले तर 10 गेस्ट आले. ओके, मग तुमच्याकडे ज्या 4 चेअर होत्या बॅलन्स, ओके, ज्या तुमच्या होत्या त्या तुम्ही कोणाला दिल्या तर तुमच्या नेबरना दिल्या. त्यांच्याकडचं काय झालं, त्यांच्याकडचे सगळे गेस्ट आहेत ते बसले, तुमच्याकडचे सुद्धा गेस्ट आहेत ते सगळे बसले. ओके, तसंच आहे इथे ह्या रिॲक्शनमध्ये. काय आहे ह्या रिॲक्शनमध्ये समजलं, एक्झाम्पल काय सांगितलं मी. ओके, तुमच्या घरामध्ये काय आहेत 10 चेअर आहेत आणि तुमच्याकडे 6. ओके, 6 कोण आले गेस्ट आले. ओके, यू आर हॅव्हिंग 10 चेअर्स इन युअर हाऊस आणि तुमच्याकडे 6 गेस्ट आले. ओके, दॅट टाईम
4 चेअर्स रिमेन विथ यू, 4 चेअर्स तुमच्या ॲज इट इज राहतात आणि तुमचे जे नेबर आहेत, नेबरकडे तुमच्या 6 चेअर आहेत फक्त आणि त्यांच्याकडे काय आले 10 गेस्ट आले. ओके, मग ते राहिलेले 4 गेस्ट बसणार कुठे? त्याच्यासाठी तुम्ही तुमच्याकडच्या 4 चेअर तुमच्या नेबरला दिल्या. ओके, त्यांच्याकडचे पण गेस्ट बसले, तुमच्याकडे पण गेस्ट बसले. यू बोथ बिकम स्टेबल. सेम दिस फेनॉमेनॉन इज ॲप्लिकेबल इन दिस रिॲक्शन. ओके, सी ह्याच्यामध्ये काय असतं, जो कोणी बेस आहे तो बेसकडे काय असते, आता सी आता अमोनिया, हे NH3 एक्झाम्पल घेतलं आहे अमोनिया. ओके, सो अमोनियाचं जे काय असतं आउटर, अमोनियाने स्वतःचं ऑक्टेट आहे अमोनियाचं, ते कंप्लीट झालेलं असतं. आता इथे तुम्ही जर बघितलं H, ओके 3 मॉलिक्युल्स आहेत, तर ह्या प्रत्येकाचं Hचं, ह्या Hचं, ह्या Hचं आणि ह्या अमोनियाचं Nचं, ह्या Nचं, नायट्रोजनचं, ह्या सगळ्यांचं ऑक्टेट आहे हे कंप्लीट झालेलं आहे. आणि त्याच्यावरती मग अजून 2 हे जे इथे दिसत आहेत तुम्हाला, ओके इथे, ओके कॅन यू सी हिअर, इथे जे तुम्हाला दिसत आहेत, ओके हे इथे दिसत आहेत हे तुम्हाला, हे काय आहे, ही लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे त्या अमोनियाकडे. ओके, सो व्हॉट हॅपन, ही जे ह्याचं काय झालेलं असतं, ऑक्टेट कंप्लीट झालेलं असतं. ओके, हा जो H आहे, हा हायड्रोजन आहे, हा हायड्रोजन आहे आणि हा नायट्रोजन आहे. ओके, ह्यांचं ऑक्टेट आहे ते कंप्लीट झालेलं असतं. आणि आता सी, जर बोरॉन बघितलं तुम्ही, आता इथे ह्या इमेजमध्ये सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनचं जर बोरॉनचं बघितलं तुम्ही, तर हे जे फ्लोरीन असतात, सी फ्लोरीनचं ऑक्टेट इथे कंप्लीट झालेलं आहे. तिन्ही फ्लोरीन मॉलिक्युल्सचं ऑक्टेट कंप्लीट झालेलं असतं. ओके, तो कंपाऊंड स्टेबल कधी होतो, त्याचं ऑक्टेट कंप्लीट होईल तेव्हा मग तो कंपाऊंड आहे ते स्टेबल होतं आणि ते कोऑर्डिनेट बॉन्ड आहे ते फॉर्म करतं. ओके, आता इथे बेसमध्ये ऑक्टेट कंप्लीट झालेलं आहे आणि इथे बघा ह्याचं हे कंप्लीट झालं आहे, ह्याचं ऑक्टेट कंप्लीट झालं आहे, ह्याचं ऑक्टेट कंप्लीट झालं आहे, बरोबर. आता सी ह्याचंच फक्त काय झालेलं आहे, ह्याचं पण ऑक्टेट कंप्लीट होऊन मग ह्याच्यावरती ही 2 हे जे हे राहिलेलं आहेत. ओके, सो दॅट टाईम आता इथे बघा बोरॉन आहे, बोरॉन ट्रायफ्ल्युराईड आहे BF3. दॅट टाईम फ्लोरीनचं ऑक्टेट इथे कंप्लीट झालेलं असतं, बट सी इथे बोरॉनकडे काय आहे, सेक्झेटच आहे. आता इथे तुम्ही बघितलं, ओके सी हिअर, हे बघा इथे जर तुम्ही बघितलं तर इथे ओके सेक्झेटच इथे काय होतं तर कंप्लीट होतं. सो ह्यांना अजून 2 मॉलिक्युल्सची गरज आहे आणि 2 मॉलिक्युल्सची गरज आहे. ते जर झाल्यानंतर मग काय होईल, ह्याचं सुद्धा ऑक्टेट आहे अजून. जर ह्याने मग काय करतो, हा जो हे जे 2 पेअर तुम्हाला दिसतात इथे, मग हे ह्याला देतो हा बोरॉनला. ओके, आणि मग त्याच्यानंतर मग काय होतं, हा बोरॉन हे दिल्यानंतर ह्याच्यावरती मग ती पेअर आहे ती येते आणि मग हे काय होतं, हे कंपाऊंड आहे हे स्टेबल होतं, त्याचं ऑक्टेट आहे ते कंप्लीट होतं आणि मग ते कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करण्यासाठी काय होतं तर स्टेबल होतं. ओके, आलं लक्षामध्ये काय आहे ह्याच्यामध्ये, ह्यानी ऑक्टेट ह्याचं कंप्लीट झालेलं नसतं BF3चं आणि हिअर इफ यू सी ऑक्टेट ह्याचं कंप्लीट असतं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जर बघितलं तर ह्याच्या शेलमध्ये 8 असतात आणि ह्याच्यामध्ये किती आहेत, आता बीमध्ये बोरॉनमध्ये तर 6 आहेत आणि बोरॉन ट्रायफ्ल्युराईडला अजून 2 मॉलिक्युल्सची 2 इलेक्ट्रॉन्सची गरज आहे आणि मग हे काय करतो, हा जो N असतो तो ह्याला ते मॉलिक्यूल आहेत ते देतो आणि मग इथे त्याचं हे काय होतं कंप्लीट होतं. ओके, अशी ही रिॲक्शन आहे, हाच आहे लेविस कन्सेप्ट. सो त्याच्यामुळे मग काय झालं, आता बेस काय आहे, लेविस कन्सेप्ट व्हॉट इट सेज, बेस इज अन इलेक्ट्रॉन पेअर डोनर. ओके, बेस हा इलेक्ट्रॉन पेअर देणारा. मग इथे ह्याने काय दिली, ही जी पेअर दिली, ही जी लोन पेअर होती ती ह्याला दिली BF3ला, म्हणून हा काय झाला तर बेस झाला. ओके, अँड व्हॉट इट सेज, इथे काय म्हटलं आहे, ॲसिड इज अन इलेक्ट्रॉन पेअर ॲक्सेप्टर. ॲसिड हे काय आहे, इलेक्ट्रॉन पेअर घेणारा स्वतःकडे. ओके, BF3ने काय घेतलं, हे जे ॲसिड आहे हे BF3 ॲसिड आहे, ह्याने काय केलं, ह्याच्याकडची लोन पेअर होतं ती घेतलं स्वतःकडे, म्हणजे काय ॲक्सेप्ट केलं. सो हा काय झाला, इट्स अन ॲसिड. ओके, BF3 हे काय झालं तर ॲसिड झालं. ओके, सो दिस इज लेविस कन्सेप्ट. ही काय आहे तर लेविस कन्सेप्ट असेल.
ओके. आता म्हणजे असं कोणतंही कंपाऊंड असतं की जे काय करतं, इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतं. त्याच्याजवळ काय असतात, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कमी असतात किंवा त्यांचा काय असतो, ऑर्बिटल, म्हणजे जो ऑर्बिटल असतो तेव्हा तो एम्प्टी असतो. इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज असतात त्याच्याकडे, तेव्हा ते काय करतं तर ॲक्सेप्ट करतं. असं कोणतंही काय असतं तर ॲसिड असतं. ओके. सो लेविस ॲसिड जे असतात, दॅट लेविस ॲसिड हॅज इनकम्प्लीट ऑक्टेट. ओके. अँड सिम्पल कॅटायन्स मीन्स Mg+2 Na+2 ते सुद्धा ह्याच्यामध्ये येतात. आणि त्याचा जो सेंट्रल ॲटम असतो त्यातला काय असतो, हॅज एम्प्टी डी ऑर्बिटल लाईक SO2 SO3 जे आहेत त्यांना. आणि लेविस बेसेस असतात. ओके. सो दीज आर द न्यूट्रल ॲटम स्पेसेस. एक्झाम्पल इज H2O NH3 C2H5OH. ओके. सो सी ह्याच्यामध्ये काय असतं, सगळी जी काय आहेत लेविस ॲसिड, ओके, सगळी जी काय असतात लेविस ॲसिड्स जी आपण बघितली, लाईक BF3 आहे, देन त्याच्यानंतर CCl4 आहे, AlCl3 आहे, ही सगळी काय आहेत तर लेविस ॲसिड्स आहेत. ओके. सगळी जी आरेनियस ॲसिड्स असतात, पहिले जे आपण थेरी बघितल्या, आरेनियस ॲसिड्स जी काही असतात सगळी ती काय असतात, ब्रॉन्स्टेड ॲसिडसुद्धा असतात. बट आरेनियस बेस ही ब्रॉन्स्टेड बेस नसतात. सो ओके, हा काय आहे तर लेविसचा कन्सेप्ट आहे. होप सो लेविसचा कन्सेप्ट सगळ्यांना लक्षात आला असेल आता. तरीही जरी कोणाला काही समजलं नसेल तरी तुम्ही लेक्चर झाल्यानंतर कधीही मला पर्सनली विचारू शकता, कॉल करून व्हॉट्सअपला विचारलं तरीसुद्धा चालेल. ओके. आता आपल्याला काय बघायचं आहे, नाऊ वी विल सी द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ लेविस ॲसिड. ओके. नेक्स्ट, ॲडव्हान्टेजेस ऑफ लेविस कन्सेप्ट्स जे काही आहेत ते आपल्याला बघायचे आहेत. ओके. सो ही जी लेविसची जी थिअरी आहे, इट्स अ मोस्ट ॲक्सेप्टेड थिअरी आहे. सी ह्याच्यामध्ये आपण आता बघितलं की प्रोटॉन इन्व्हॉल्ड नव्हता. आता पहिली जी होती ब्रॉन्स्टेडमध्ये प्रोटॉन इन्व्हॉल्ड असेल तरच मग त्याची ॲसिडिटी बेसिसिटी एक्सप्लेन करता येत होती. बट हिअर ही विल सी ही जी थिअरी आहे ही कशावरती डिपेंड आहे, इट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेअर थिअरीवरती, इलेक्ट्रॉनच्या ज्या बेसवरती. ओके. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन त्याचं जे काही आहे त्याच्यावरतीही डिपेंड आहे. सो इट्स मेन ॲडव्हान्टेज हा आहे ह्या थिअरीचा की इट डज नॉट इन्क्लूड दोज रिॲक्शन इन विच नो प्रोटॉन्स इन्व्हॉल्ड. ओके. Then Lewis concept is more general than Bronsted-Lowry concept, in which acid-base behavior is not depend on presence of one particular elements or on presence of any solvents. आता लेविस कन्सेप्ट आहे ही मोस्ट ॲक्सेप्टेड कन्सेप्ट आहे कम्पेअर टू द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थिअरी. बिकॉज हिअर सी ॲसिड बेस बिहेवियर जे आहे हे असं कुठल्याही सॉल्वंटवर डिपेंड नाही आहे. म्हणजे हीच सॉल्वंट घेतली, पर्टिक्युलर हीच सॉल्वंट वापरली तरच रिॲक्शन दाखवणार, किंवा हे जे कंपाऊंड असेल तर त्याच्या प्रेझेन्समध्येच जर एलिमेंट्स असेल तर त्याच्या प्रेझेन्समध्येच ही रिॲक्शन होईल, असं काही नाही आहे ह्याच्यामध्ये. सो इट्स अ मोस्ट ॲक्सेप्टेड कन्सेप्ट आहे आणि इट्स बेटर दॅन लॉरी ब्रॉन्स्टेड कन्सेप्ट. देन it can explain long accepted basic properties of metallic oxide and acidic properties of non-metallic oxide. मीन्स अशी जी काही कंपाऊंड आहेत मेटॅलिक ऑक्साईड्सची और नॉन मेटॅलिक ऑक्साईड अशी जी काय आहेत कंपाऊंड आहेत, ओके, त्यांच्यासुद्धा मग ही थिअरी जी आहे, बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉन बेस थिअरी आहे, इलेक्ट्रॉन बेस थिअरीवरती आहे. ओके. त्याच्यामध्ये काय होतं की कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करतात, ज्याचं कोणाचं काय नसेल, ऑक्टेट कंप्लीट नसेल, त्याला तो दुसरा जो बेस आहे त्या बेसकडून काय घेतलं जातं, ती पेअर घेतली जाते आणि मग त्याचं ऑक्टेट कंप्लीट होतं आणि मग तो काय होतो, तो सुद्धा स्टेबल होतो. ओके. like that only. Okay, so it explain the basic properties of this compound. Then next advantage is that ह्या थिअरीमध्ये आता पहिलं आरेनियसमध्ये काय बघितलं तर ॲक्वियस मिडियमच पाहिजे, ॲक्वियस सोल्युशनच नेसेसरी पाहिजे. देन त्याच्यामध्ये काय आहे, वॉटरमध्ये जेव्हा डिझॉल्व करणार तेव्हाच फक्त H+ आणि ॲसिड H+ द्यायचा आणि जो बेस आहे इट वॉज गिविंग OH- आयन. बट हिअर ह्याच्यामध्ये काय आहे तर असं काही पॅरामीटर म्हणजे असं नाही आहे की
हेच पाहिजे का सॉल्वंट तेच पाहिजे. सो दिस थिअरी इन्क्लूड मेनी पॅरामीटर्स सच ॲज गॅस फेजवरती सुद्धा ही रिॲक्शन होते, हाय टेम्परेचरला सुद्धा ही रिॲक्शन होऊ शकते. अँड नॉन सॉल्वंट रिॲक्शन्स मीन्स जिथे सॉल्वंट प्रेझेंट नसेल ती रिॲक्शन होताना तिथे सुद्धा मग ही रिॲक्शन होऊ शकते. The Levy's approach is however of great value in case where the protonic concept is not applicable. See, here protonic concept is not applicable and many acids like BF3, AlCl3 like that there is no proton present here. Okay. So Bronsted theory was proton dependent. It was the proton based theory and it's a electron based theory. So it's well most accepted and various advantageous theory it is. Okay, so it's having the great importance. Then we will see limitations of this theory. Limitations काय आहेत ह्या theoryची? It's most well accepted, but see still there are two limitations. In that first one is the acidity and basicity of compounds depends on type of reaction. ओके, कोणत्याही आता ॲसिडिटी आणि बेसिसिटी असते कंपाऊंडची ती कशावर डिपेंड असते? त्या रिॲक्शनच्या टाईपवरती काय असते? डिपेंड असते ॲसिडिटी बेसिसिटी कंपाऊंडची. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ. आता रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ म्हणजे काय? त्याची स्ट्रेंथ म्हणजे किती ते मोर स्ट्रॉंगर आहे. आपण असं म्हणू शकत नाही की BF3 इज मोर स्ट्रॉंगर दॅन AlCl3, AlCl3 इज more stronger than HCl. Okay, the AlCl3 is more stronger than H2SO4. असं ह्याच्यामध्ये टर्म आपण स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करू शकत नाही बिकॉज सी प्रत्येक मीन्स ॲसिडिटी बेसिसिटी डिपेंड्स ऑन दॅट पर्टिक्युलर रिॲक्शन. सो दॅट it means we can't tell the relative strength of we can't arrange them in order of relative strength. म्हणजे जसं की H2SO4 is more concentrated, जसं की साइन काढून जे हे केलं जातं. वेट आय विल शो यू. मीन्स HCl is more concentrated than H2SO4. ओके, और more than BF3. ओके, अशी रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ आपण सांगू शकत नाही. ओके, सो आय स्ट्राईक आउट इट ह्याच्याप्रमाणे ह्या थिअरीनुसार. ओके, देन सी नेक्स्ट limitation is that generally acid base reactions are rapid but many Levy's acid base reactions are slow होतात ह्या रिॲक्शन. ॲसिड बेसच्या रिॲक्शन कसं आहे? जनरली रॅपिड म्हणजे फास्ट होत असतात, बट जे पर्टिक्युलर लेव्हिज ॲसिड आणि लेव्हिज बेसेस आहेत त्यांच्या रिॲक्शन काय होतात तर स्लो होत असतात. ह्या लेव्हिज हा सायंटिस्ट आहे, त्याने अशी कंपाऊंड शोधून काढली की जे काय कशावरनुसार वर्क करतील तर इलेक्ट्रॉन पेअर थिअरीनुसार वर्क करत असतील. ओके, ही लिमिटेशन्स झाली थिअरीची. सो दिस इज अबाउट द लेव्हिज कन्सेप्ट. देन नेक्स्ट इज सी, आता आपण तिन्ही थिअरी बघितल्या. सो राईट डाऊन दिस, ड्रॉ दिस चार्ट इन युअर नोटबुक. ओके, मेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड. Arrhenius theory, there is a hydrogen ions provide base hydroxide ion. Okay, Bronsted theory मध्ये acid is proton donor, base is proton acceptor. And Levy's theory, it's an acid is what? Electron pair acceptor and base is what? Electron pair donor. Okay, so this is a summary that you should not get confused in between these theories. So this chart is mentioned over here. Then next इम्पॉर्टन्स ऑफ ॲसिड अँड बेस इन फार्मसी. ओके, इम्पॉर्टन्स काय आहे ॲसिड अँड बेसचा ह्या फील्डमध्ये? ओके, आपण तुम्हाला फर्स्ट चॅप्टर PC1मध्ये फर्स्ट चॅप्टर तुम्हाला आहे ॲसिड अँड बेस. पण तुम्ही का शिकताय तो चॅप्टर? त्याचं रिझन काय आहे तर हे जे ॲसिड बेस आहेत हे मेनी ऑफ द ह्याला खूप सारे फार्मास्युटिकल युजेस आहेत. दे आर हॅविंग सो मेनी फार्मास्युटिकल ॲप्लिकेशन्स. ओके, ॲसिड बेस न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन्स they are used to prepare suitable salts and for conversion of आता certain salts into more suitable forms. आता आपण न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन बघितली होती Arrhenius मध्ये. ओके, त्याच्यामध्ये काय होतं? ॲसिड रिॲक्ट विथ बेस अँड दे फॉर्म सॉल्ट आणि वॉटर. ओके, दॅट जी सॉल्ट फॉर्म होतात दे आर हॅविंग द मोर मेडिसिनल व्हॅल्यूज. ओके, अँड दीज सॉल्ट्स दे आर फॉर यूज
फॉर कन्व्हर्जन ऑफ दॅट सॉल्टचं कन्व्हर्जन मग सुटेबल फॉर्ममध्ये, युजफुल फॉर्ममध्ये त्याचं कन्व्हर्जन आहे ते केलं जातं त्या सॉल्टचं. ओके, मेडिसिनलमध्ये ॲज अ रॉ मटेरियल म्हणून, ॲज अ ॲक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट म्हणून त्या सॉल्टचा, त्याच्यानंतर केमिकल स्टॅबिलिटी प्रोव्हाइड करण्यासाठी त्या सॉल्टचा खूप मोठा रोल असतो. देन ॲसिड बेस सिस्टीम यूज फॉर प्रिपेअरिंग इफर्वसंट मिक्सचर. आता इफर्वसंट मिक्सचर म्हणजे कोणते मिक्सचर, तर असे मिक्सचर की जे पाण्यात टाकल्यानंतर, मीन्स असे जी काही पावडर असेल, अशी जी काही टॅबलेट असेल जनरली, ती काय होते पाण्यात टाकल्यानंतर ती डिझॉल्व होऊन ते CO2 रिलीज करत असते. फॉर एक्झाम्पल इनो जर तुम्ही कधी बघितले, 1 ग्लासमध्ये इफ यू टेक द वॉटर अँड इफ यू पुट आउट द इनो सॉल्ट इन टू दॅट, देन CO2 इज रिलीज फ्रॉम दॅट. ओके, फेस येतो त्याच्यामधून. ओके, फेस लाईक स्ट्रक्चर इज फॉर्म आणि CO2 रिलीज होतो त्याच्यामधून. दॅट इज वॉट ते काय आहे. ओके, ॲसिड बेस इफर्वसंट मिक्सचर आहे आणि ॲसिड बेस सिस्टीम त्याच्यामध्ये वापरली जाते. देन ॲसिड बेस यूज इन ॲनालिटिकल प्रोसिजर. आता विच इन्व्हॉल्व्स ॲसिड बेस टायट्रेशन. ओके, ॲसिड बेस टायट्रेशन्स यू हॅड परफॉर्म इन युअर 12th स्टँडर्ड केमिस्ट्री प्रॅक्टिकल. ओके, so that time these acid bases are used. Then acids and bases, they are used as therapeutic agents to control the pH of GI tract. Okay, pH of GI tract, GI tract आहे तुमचा. ओके, गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅक्ट, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, त्याचा pH किती असतो, बॉडी जी आहे ती 7 to 7.8 पर्यंतच pH काय करू शकते, तर त्या pHला मेंटेन करू शकते. जर pH त्याच्यापेक्षा खूप कमी झाला, ओके, सो दॅट टाईम what happen, your body is becomes more acidic. खूप ॲसिडिटी होते, इंडायजेशन, देन बर्निंग सेन्सेशन होतं आणि दॅट टाईम मग जे अँटॅसिड घेतले जातात, जेलोसिल, इनोसारखे, ते काय असतात, तर ते सगळे बेस असतात तुमचे आणि मग ते तुमच्या ह्याला काय बनवतात, तर न्यूट्रल बनवतात. न्यूट्रल रेंजला ते बेसेस असतात, ते आणतात तुमच्या बॉडीला न्यूट्रल रेंजला. ओके, सो ॲसिड आणि बेसेस हे थेरापेटिक एजंट्स म्हणून GI ट्रॅक्टचा pH कंट्रोल करण्यासाठी, बॉडी फ्लुइड्स अँड युरिन, ओके, त्याच्यासाठी वापरले जातात. ओके, सो हा मेन रोल आहे ॲसिड्स अँड बेसेसचा. सो वी आर लर्निंग इट. देन नेक्स्ट इज द pH अँड POH. सो pH मीन्स वॉट, it is defined as negative logarithms of hydrogen ion concentration. Okay, H plus ion, negative logarithm. So pH is equal to log in bracket H plus. pH ची डेफिनेशन काय आहे. ओके, pH ची डेफिनेशन तुम्हाला व्हायवाला सुद्धा विचारली जाऊ शकते. हे जे काही बेसिक्स आहेत हे व्हायवाला मोस्ट मीन्स प्रॅक्टिकलमध्ये ॲक्च्युअल तेव्हा जेव्हा तुम्ही प्रॅक्टिकल परफॉर्म कराल, ओके, दॅट टाईम व्हायवाला मीच घेणार तुमची व्हायवा तेव्हा एक्झाम्सला. सो अँड फायनल एक्झाम जेव्हा असते तुमची तेव्हा एक्सटर्नल एक्झामिनर येतात. ओके, ॲन्युअल पॅटर्न आहे तुम्हाला. सो एंड इयर जेव्हा तुमचं एंड होईल, MSBT जे काही गाईडलाईन्स सांगेल, 1 वर्षाचं जनरली इयर असतं, बट नाऊ आता ज्या काही MSBTच्या गाईडलाईन्स येतील त्याच्यानुसार तुमचं जेव्हा इयर संपेल, वर्ष संपेल, तेव्हा तुमची फायनल प्रॅक्टिकल एक्झाम होते. ओके, दॅट टाईम एक्सटर्नल एक्झामिनेशनर मीन्स फ्रॉम अनादर कॉलेज एक्झामिनर, दुसरं कॉलेज असेल कोणतंही, त्या फार्मसी कॉलेजमधून एक्सटर्नल एक्झामिनेर येत असतात. जसं की तुमच्या 12thला होतं, 12thला तुम्ही केमिस्ट्रीची प्रॅक्टिकल वगैरे केली असाल तेव्हा कसे एक्सटर्नल एक्झामिनर होते ना, तसेच सेम तुमच्या ह्याला फायनल एक्झाम्सला येत असतात. ओके, सो व्हायवासाठी सुद्धा हे क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकतात. सो बी प्रिपेअर फॉर दॅट. ओके, सो this is the pH. Then POH, it is defined as negative logarithms of hydroxide ion concentration. Okay, so POH is equal to log in bracket OH minus negative logarithm of hydroxide ion. Okay, hydrogen ion, H plus ion, hydroxide ion, OH minus ion. So this is the definition of POH. ही POH ची definition आहे. So
आता जर मी तुम्हाला सांगितलं pH इज प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन अवर बॉडी. ओके, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम तुमची बॉडी मेंटेन करते pH 7 to 7.8मध्ये, आणि pH हा जो काही आहे, ओके, ते तो pH 7पेक्षा 7 इज अ न्यूट्रल. 7 हा काय असतो तर न्यूट्रल pH असतो. आणि जर काय झालं pH खूप कमी आला तर मग तुम्हाला काय होते तर खूप ॲसिडिटी व्हायला लागते. ओके, जेणेकरून सगळं इनडायजेशन, दिज ऑल सिस्टीम्स दे आर गेट इंटरप्टेड, आणि दॅट टाईम लाईक मिल्क ऑफ मॅग्नेशिया हे जे घेतलं जातं, किंवा जे काही तुम्ही अँटासिड घेता, ओके, जेलोसील असेल, देन व्हेरी मार्केटेड फॉर्म्युलेशन्स आर देअर, अल्जेल ए सस्पेन्शन, अलेम्बिकचं. सो ती काय असतात तर सगळी अँटासिड्स असतात. गुगलला तुम्ही जाऊन अँटासिड्स टाका, ओके, दॅट टाईम यू विल गेट दॅट अल्जेल ए सस्पेन्शन, देन जेलोसील. ओके, सो मेनी ब्रँड्स, मार्केटेड ब्रँड, ओमी MPS सिरप, so many okay, so many brands are available there. Okay, so this is about the pH and pOH. So after that next we will see the compound. ओके, नेक्स्ट आपल्याला मग आता सिलेबसमध्ये काय आहे तुमचा तर ही कंपाऊंड आपल्याला 1 by 1 शिकायची आहेत. सो ह्या कंपाऊंडचा मोनोग्राफ असतो तुम्हाला. व्हॉट इज मीन बाय मोनोग्राफ? ओके, मीन्स इन ऑल डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स नेम, इट्स प्रॉपर्टीज, देन इट्स युजेस, इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ह्या सगळ्याला एकत्रितरित्या काय म्हटलं जातं तर मोनोग्राफ असं म्हटलं जातं. लाईक युअर बायोडाटा, ओके, बायोडाटा और युअर प्रोफाईल. Okay, it contains all your name, okay, your father names, mother's name, your address, your picture, then your marks which you had secured in your 12th standard, then marks you secured in your CET exams. Okay, so like that मोनोग्राफ. ओके, तो मोनोग्राफ आपल्याला असे प्रत्येक कंपाऊंडचे काय आहेत तर शिकायचे आहेत. सो आपल्याला काय आहे ह्याच्यामध्ये बोरिक ॲसिड, हायड्रोक्लोरिक ॲसिड, स्ट्रॉंग अमोनियम हायड्रॉक्साईड, कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड, सोडियम हायड्रॉक्साईड, हे जे आहेत कंपाऊंड. मग त्याचे फॉर्म्युले काय आहेत, त्याचं सिनॉनिम काय आहे, मॉलिक्युलर वेट काय आहे, त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, देन ॲक्शन ऑन हिटिंग, रिॲक्शन ज्या काही आहेत, अँड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अँड असे ऑफ दॅट तुम्हाला बघायचं आहे. ते असे इज ऑल्सो हॅविंग यू इन प्रॅक्टिकल. प्रॅक्टिकलला सुद्धा तुम्हाला असे असतो. असे इट्स टोटली वर्ड न्यू फॉर यू. ओके, असे हा पूर्णपणे नवीन शब्द आहे तुमच्यासाठी. सो असे म्हणजे काय असतं तर इट्स अ प्रोसिजर दॅट इज यूज टू डिटरमाइन प्युरिटी ऑफ द गिव्हन सबस्टन्स. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चरला आपल्याला मग ते असे बघायचं आहे. आत्ता आपल्याला फर्स्ट कंपाऊंड बोरिक ॲसिड आपल्याला बघायचं आहे. सो वी विल स्टार्ट बोरिक ॲसिड. ओके, हे फर्स्ट कंपाऊंड आहे तुमचं जे तुम्हाला स्टडी करायचं आहे. टोटल आता ह्या ॲसिड बेस चॅप्टरमध्ये टोटल 5 कंपाऊंड्स आहेत. त्याच्यातलं हे फर्स्ट कंपाऊंड बोरिक ॲसिड, अँड आफ्टर दॅट देन बफर चॅप्टर. ओके, नेक्स्ट त्याच्यानंतर बफर हा सेपरेट चॅप्टर. मग बफर चॅप्टरमध्ये काय जी कंपाऊंड्स आहेत ती आपल्याला स्टडी करायची आहेत. सो बोरिक ॲसिड. ओके, बोरिक ॲसिड तुम्ही कधी बघितलं आहे मार्केटमध्ये? आय विल सी यू द पिक्चर ऑफ मार्केटेड बोरिक ॲसिड. लेट्स वेट. ओके, हे बघा, हे बोरिक ॲसिड असं तुम्ही बघितलं आहे कधी मार्केटमध्ये, मेडिकल स्टोर्समध्ये वगैरे? कशामध्ये वापरतात जनरली माहिती आहे? इन जनरल अँटीसेप्टिकसुद्धा असतं हे. ओके, यूज टू किल बॅक्टेरिया, अँड अलॉंग विथ दॅट धान्यात टाकायची पावडर असं जनरली म्हटलं जातं. ते काय टाकलं जातं? धान्यात टाकायची पावडर, बोरिक ॲसिड. ओके, अँटी मायक्रोबियल, मीन्स मायक्रोब्सपासून, किड्या, मुंगी ह्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी सुद्धा हे धान्यामध्ये वापरलं जातं. अँड बिसाइड्स दॅट इट्स हॅविंग द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑल्सो. ह्या सोडून पण त्याला खूप काय आहेत? मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आहेत. सो इन दॅट केमिकल फॉर्म्युला ऑफ बोरिक ॲसिड इज H3BO3. ओके, राईट डाऊन इन युअर नोटबुक केमिकल फॉर्म्युला H3BO3. सी, हे सगळे पॉईंट आहेत, हे नोटबुकमध्ये लिहून घ्यायचे आहेत. फक्त मी सांगते तेवढंच लिहून घ्यायचे नाही आहेत. ओके, जे सगळे पॉईंट्स आहेत ह्याच्यामध्ये रिॲक्शन आता मग अशी होती लेविज ॲसिड बेस्डला, ते सुद्धा काय करायचं आहे नोटबुकमध्ये लिहून घ्यायचं आहे. देन मॉलिक्युलर वेट इज 61.83.
आता बोरिक ॲसिडला सिनॉनिम काय आहे, ऑर्थोबोरिक ॲसिड और बोरॅसिक ॲसिड. ऑर्थोबोरिक ॲसिड और बोरॅसिक ॲसिड असं म्हटलं जातं. बोरिक ॲसिडचे अजून टाईप आहेत, मेटाबोरिक ॲसिड, टेट्राबोरिक ॲसिड आहे, पायरोबोरिक ॲसिड आहे. बट सी इट्स ऑल कन्व्हर्टेड इंटू बोरिक ॲसिड अँड इट्स सिनॉनिम इज वॉट, ऑर्थोबोरिक ॲसिड और बोरॅसिक ॲसिड. सो first we will see its method of preparation. It's prepared by two ways. First by industrial process and second laboratory process. दोन मेथड आहेत बोरिक ॲसिड बनवण्याच्या. एक आहे इंडस्ट्रीमध्ये वापरली जाणारी आणि दुसरी आपण आपल्या जे लॅबमध्ये वापरतो ती मेथड. ओके, सो इंडस्ट्रियल प्रोसेस कोणती आहे, त्याच्यामध्ये काय केलं जातं इंडस्ट्रियल प्रोसेसमध्ये. सी इंडस्ट्रियल प्रोसेस आणि लॅबोरेटरी प्रोसेसमध्ये व्हॉट इज द डिफरन्स. लॅबोरेटरी, दिस मेथड इज अडॉप्टेड इन अवर प्रॅक्टिकल लॅब्स. ओके, लॅब्समध्ये वापरली जाणारी मेथड इज लॅबोरेटरी. आणि इंडस्ट्रीमध्ये म्हणजे काय, तर ह्या ज्या मोठ्या मोठ्या कंपनीज असतात, आता फार्मास्युटिकल्स खूप मोठ्या कंपनीज असतात. आता मी तुम्हाला मगाशी काय दाखवलं, जे मार्केटेड प्रिपरेशन दाखवलं होतं बोरिक ॲसिडचं. ओके, सो ते कशा मेथडने प्रिपेअर केलं जातं, तर इंडस्ट्रीमध्ये, मीन्स मोठ्या ज्या बिग इंडस्ट्रीज असतात, ओके, त्या ही मेथड आहेत बोरिक ॲसिडच्या. खूप मोठ्या ज्या काही कंपन्या असतील त्या ही मेथड ॲडॉप्ट करतात इंडस्ट्रियल प्रोसेस. आणि लॅब स्केलवरती जर ते हवं असेल, ओके, मीन्स फ्रॉम रिसर्च पर्पज, फॉर एनी आयडेंटिफाईंग पर्पज, दॅट टाईम लॅबोरेटरी प्रोसेस इज यूज. सो how it's prepared, it is prepared from the ore colemanite. ओके, ओवर कोलेमॅनाईट म्हणजे काय असते, ही एक क्रिस्टलाइन पावडरच असते, पावडर फॉर्ममध्ये असते. त्याच्यापासून ओवर कोलेमॅनाईट जे काही आहे त्याच्यापासून बोरिक ॲसिड बनवलं जातं. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर दॅट ओवर कोलेमॅनाईट, इट्स ॲश ऑफ कोलेमॅनाईट. ओके, कोलेमॅनाईट, ओवर कोलेमॅनाईट म्हणजे कोलेमॅनाईटची ॲश असते ती आणि पावडर फॉर्ममध्ये असते ती. Ca2B6O11, okay, is the formula for this ore calamanite. Okay, what it does, ore dissolved in boiling water. बॉइलिंग वॉटरमध्ये फर्स्ट डिझॉल्व केलं जातं, उकळत्या पाण्यामध्ये ते काय केलं जातं तर डिझॉल्व केलं जातं. अँड सल्फर डायऑक्साईड गॅस पास इन द सोल्युशन. ओके, सल्फर डायऑक्साईड काय केला जातो, त्या ज्या सोल्युशनमधून मग तो गॅस आहे तो पास केला जातो. फर्स्ट ओवर कोलॅमॅनाइड जे काही आहे ते काय केलं जातं, बॉइलिंग वॉटर आहे. ओके, बॉइलिंग वॉटर उकळतं पाणी त्याच्यात डिझॉल्व केलं जातं आणि डिझॉल्व झाल्यानंतर सल्फर डायऑक्साईड आहे गॅस, तो त्याच्यामधून पास केला जातो. मग पास केल्यानंतर पुढे काय होतं, कॅल्शियम बायसल्फाईड फॉर्म होतं. ओके, कॅल्शियम बायसल्फाईड आणि काय फॉर्म होतं, वॉटर फॉर्म होतं दोन्ही. सी इथे रिॲक्शन बघा. आता हे काय आहे, हा जो फॉर्म्युला आहे Ca2B6O11. ओके, इट्स फॉर्म्युला ऑफ ओवर कोलेमॅनाइट. ओके, so it dissolve in water, so therefore it's 11H2O रिॲक्शन स्टेबल करण्यासाठी. ओके, इथे ऑक्सिजन मॉलिक्यूल 11 आहे. ओके, सो ऑक्सिजन ते स्टेबल करण्यासाठी ओके 11H2O अँड देन सल्फ्युरिक ॲसिड मीन्स 4SO2. ओके, सल्फर डायऑक्साईड SO2 आहे इथे. ओके, आय फॉरगेट टू मेन्शन दॅट 2 हिअर. ओके, 4SO2 आहे इथे. ओके, राईट डाऊन देअर, वेट, 4SO2 हिअर. ओके, सो व्हॉट हॅपन, त्याच्यानंतर मग तो जो गॅस आहे तो पास केला जातो त्याच्यामधून. देन व्हॉट फॉर्म, कॅल्शियम बायसल्फाईड अँड बोरिक ॲसिड इज फॉर्म. ओके, बट सी कॅल्शियम बायसल्फाईडसुद्धा फॉर्म होतं, हे जे ट्वाईस CaHSO3 ब्रॅकेट ट्वाईस. ओके, हे काय आहे, कॅल्शियम बायसल्फाईड आहे, फॉर्म होतं हे कॅल्शियम बायसल्फाईड. ओके, सी आणि मग बोरिक ॲसिड फॉर्म होतं. ही जी रिॲक्शन आहे, ह्या रिॲक्शनमधून ही रिॲक्शन आता 2 मॉलिक्यूल CAचे. ओके, प्लस आता हे SO3 जे काही आहे 4SO आहे. ओके, सो दॅट टाईम हिअर HSO3 ट्वाईस हे काय होतं, कॅल्शियम बायसल्फाईड फॉर्म होतं. प्लस
बोरिक ॲसिड फॉर्म होतं. बट सी कॅल्शियम बायसल्फाईड जे काही आहे इट्स सोल्युबल इन वॉटर. ओके, इज सोल्युबल इन वॉटर अँड इट रिमेन्स इन सोल्युशन वेल बोरिक ॲसिड इज क्रिस्टलाइज. कॅल्शियम बायसल्फाईड फॉर्म होतं बट कॅल्शियम बायसल्फाईड वॉटरमध्ये सोल्युबल होतं अँड इट रिमेन्स इन दॅट सोल्युशन अँड बोरिक ॲसिड क्रिस्टलाइज. आपल्याला काय हवं आहे ह्याच्यातून? बोरिक ॲसिडच हवं आहे. सो बोरिक ॲसिड काय होत असतं तर क्रिस्टलाइज होत असतं आणि आपल्याला तो फायनल प्रॉडक्ट जो काही आहे बोरिक ॲसिड हा मिळत असतो. ओके, दिस इज बाय इंडस्ट्रियल प्रोसेस. काय आहे इंडस्ट्रियल प्रोसेस? इट इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम वॉट? ओअर colemanite. Okay, that ore is dissolved in what? Boiling water, and after that sulfur dioxide gas is passed in that solution, and after passing that gas what happen? काय फॉर्म होतं? कॅल्शियम बायसल्फाईड फॉर्म होतं. ओके, दॅट कॅल्शियम बायसल्फाईड इज सोल्युबल इन वॉटर अँड इट रिमेन्स इन दॅट सोल्युशन अँड अवर प्रॉडक्ट आपल्याला मेन काय हवं आहे? बोरिक ॲसिड. ओके, दॅट बोरिक ॲसिड इज क्रिस्टलाइज. बोरिक ॲसिड आहे हे क्रिस्टल फॉर्ममध्ये मग तयार होतं. बोरिक ॲसिड जे आपल्याला हवं आहे ते क्रिस्टल फॉर्ममध्ये, क्रिस्टल लाईक स्ट्रक्चर. आता इथे जर तुम्ही बघितलं ओके, ओके, सी हिअर आय विल झूम इट. इट्स अ क्रिस्टल लाईक स्ट्रक्चर. ओके, हे जे तुम्हाला स्ट्रक्चर दिसतंय हे काय आहे? क्रिस्टल लाईक स्ट्रक्चर आहे. होल असं प्युअर पावडर फॉर्ममध्ये हे स्ट्रक्चर दिसत नाही. ओके, सो इट्स अ क्रिस्टल लाईक स्ट्रक्चर. क्रिस्टल लाईक स्ट्रक्चर काय होतं तर फॉर्म होतं. ओके, देन दिस इज बाय इंडस्ट्रियल प्रोसेस. देन सेकंड इज बाय लॅबोरेटरी प्रोसेस. लॅबमध्ये कसं बनवलं जातं तर बोरॅक्स जे काही आहे, सो बोरॅक्स इज बॉइलिंग विथ 20% सल्फ्युरिक ॲसिड. सो दॅट टाईम बोरॅक्स आहे हे 37% घेतलं जातं. बोरॅक्स काही आहे ते, सो 37% बोरॅक्स इज रिॲक्ट विथ सल्फ्युरिक ॲसिड. सल्फ्युरिक ॲसिड बरोबर रिॲक्ट केलं जातं. ओके, विथ वॉटर ऑल्सो. ओके, वॉटर मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड. ओके, देन सोल्युशन इज फिल्टर्ड अँड क्रिस्टलाइज. ओके, सोल्युशन मग आपल्याला ते आपण फिल्टर रिॲक्ट केल्यानंतर कसं काय रिॲक्ट करतात? बोरॅक्स इज रिॲक्ट विथ वॉट? सल्फ्युरिक ॲसिड H2SO4. ओके, दिस इज फॉर्म्युला ऑफ बोरॅक्स Na2B4O7. ओके, इट्स रिॲक्ट विथ सल्फ्युरिक ॲसिड अँड वॉटर अँड इट गेट क्रिस्टलाइज. आपल्याला काय हवं? बोरिक ॲसिड. दॅट बोरिक ॲसिड इज क्रिस्टलाइज अँड दॅट क्रिस्टल्स ऑफ बोरिक ॲसिड आर सेपरेटेड. ओके, वेन आफ्टर फिल्टर केल्यानंतर, ओके, फिल्टर केल्यानंतर काय होतं? आपल्याला जे हवं आहे बोरिक ॲसिड ते क्रिस्टल फॉर्ममध्ये आपल्याला मिळतं. ओके, सो ही लॅबोरेटरी प्रोसेस आहे. व्हॉट इज हिअर? लॅबोरेटरी प्रोसेसमध्ये काय आहे? बोरॅक्सचा फॉर्म्युला काय आहे? Na2B4O7. ओके, बोरॅक्स इज बॉइलिंग विथ वॉट? सल्फ्युरिक ॲसिड H2SO4 20% आणि बोरॅक्स आहे हे 37% घेतलं जातं. इज टेकन अँड दॅट with water reaction is done with water and solution is filtered and crystallized. Solution filter केलं जातं and it our borax, okay, our boric acid we get it, our boric acid in crystallized form. Crystallized form मध्ये आपलं जे boric acid आहे that we get it. Okay, so this is method of preparation by industrial process and by laboratory process. Okay, so this is that our product is formed. Here sodium sulfate, see Na2SO4, it's a sodium sulfate. Sodium sulfate is formed here. Okay, see that Na2SO4 and here is reaction, here gets stable here. Wait, see it's Na2. Okay, Na2 and SO4. This is what? सोडियम सल्फाईड. हे काय आहे तर सोडियम सल्फाईड आहे. हे जे Na2SO4 आहे इट्स अ सोडियम सल्फेट अँड दिस इज अवर बोरिक ॲसिड. वी गेट अवर बोरिक ॲसिड इज क्रिस्टलाइज फॉर्ममध्ये बोरिक ॲसिड आपल्याला मिळतं. ओके, हे Na2SO4 सेपरेट होतं आणि दिस इज यू कॅन सी हिअर you will get your boric acid. Okay, reaction is becomes stable over here. Then next we will see the properties, okay, in that chemical properties and physical properties of boric acid. First we will see physical properties.
ओके. फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स व्हॉट, म्हणजे काय आहेत त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टी. केमिकली जेव्हा बघतो तेव्हा ते केमिकली कशाबरोबर रिॲक्ट होतं ते बघत असतो. फिजिकल प्रॉपर्टीजमध्ये त्याचा जनरल ॲपिअरन्स कसा असतो आणि सोल्युबिलिटी त्याची काय असते हे आहे. सो इन दॅट इट्स अ व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर. ओके, फर्स्टच बघितलं आपण. then it's odorless means what, it doesn't having any kind of smell. then it's soluble in water, then it's soluble in ethanol and soluble in glycerin, and it's ग्रीसी इन नेचर. त्याचा टच कसा असतो, ग्रीसी. जर आपण त्याला हात लावला तर ग्रीसी असतं ते. and its solubility is can be increased by addition of HCl, citric acid or by heating. ओके, त्याची solubility increase करता येते. these are the physical properties. then next see chemical properties. okay, very important chemical properties of that. see when you are writing chemical properties लिहत असताना there you some cases there you need not to write reaction for that. okay, but means here reaction with ethanol, that you have to write out which product it gives. okay, so first one, chemical properties, reaction with turmeric paper. ओके, टर्मरिक पेपर बरोबर त्याची जेव्हा रिॲक्शन होईल तेव्हा काय होतं, तर बोरिक ॲसिड टर्न इनटू ब्राऊन कलर. त्याचा कलर काय होतो तर चेंज होतो. टर्मरिक पेपर आहे त्याच्यासोबत त्याची जेव्हा रिॲक्शन झाली तेव्हा त्याचा कलर चेंज झाला, ब्राऊन कलरमध्ये ते बोरिक ॲसिड आहे हे कन्व्हर्ट होतं. व्हाईट त्याचा कलर काय आहे, कलरलेस आहे, व्हाईट आहे ते कलरलेस आहे. बट वेन इट रिॲक्ट विथ टर्मरिक पेपर इट कन्व्हर्टेड इनटू ब्राऊन कलर. देन रिॲक्शन विथ ग्लिसरीन. ओके, ग्लिसरीन सोबत रिॲक्शन होते तेव्हा काय होतं, बोरिक ॲसिड वेन रिॲक्ट विथ ग्लिसरीन. ओके, वेन इट डिझॉल्व इन द ग्लिसरीन इट गिव्स ग्लिसरोबोरिक ॲसिड. ओके, ग्लिसरीन सोबत जेव्हा रिॲक्शन होते बोरिक ॲसिडची तेव्हा ते काय देतं, तर ग्लिसरोबोरिक ॲसिड देतं. ओके, ह्या केमिकल प्रॉपर्टीज आहेत, ह्या ॲज इट इज तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या आहेत. केमिकल प्रॉपर्टीज बोरिक ॲसिडच्या एक्झामला विचारल्या गेलेल्या आहेत. ओके, व्हायवाला सुद्धा विचारल्या जाऊ शकतात ह्या. सो फर्स्ट काय होतं, टर्मरिक पेपर काय जेव्हा रिॲक्शन होते टर्मरिक पेपरसोबत, दॅट टाईम इट कन्व्हर्ट इन टू ब्राऊन कलर. वेन इट रिॲक्ट विथ ग्लिसरीन इट गिव्स ग्लिसरोबोरिक ॲसिड. अँड वेन इट रिॲक्ट विथ इथॅनॉल अल्कोहोल, इथाईल अल्कोहोल सोबत जेव्हा बोरिक ॲसिडची रिॲक्शन होते दॅट टाईम इट विल गिव्स इथाईल बोरेट. ओके, सी केमिकल प्रॉपर्टीज जेव्हा तुम्ही लिहत असता देअर यू नीड नॉट टू राईट द रिॲक्शन फॉर दॅट. ओके, दिस रिॲक्शन इज फॉर द ह्या ज्या आता इथे जी रिॲक्शन आहे बोरिक ॲसिडची इथॅनॉल बरोबर, ही स्टुडंटच्या अंडरस्टँडिंगसाठी असते. कोणता प्रॉडक्ट फॉर्म होतो हे स्टुडंटना कळलं पाहिजे. बट इन द क्वेश्चन पेपरमध्ये थिअरीच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये ही रिॲक्शन लिहिणं कंपल्सरी नाही आहे. ओके, बट काय कंपल्सरी आहे हे कंपल्सरी काय लिहायचं आहे तुम्ही, दॅट यू हॅव टू राईट डाऊन when the boric acid is react with ethanol it forms ethyl borate. ओके, दॅट हे वर्डमध्ये ॲज इट इज तुम्हाला बरोबर लिहावं कंपल्सरी लागतं. बट सी रिॲक्शन लिहिणं कंपल्सरी लिहिणं इज ओके नॉट नेसेसरी. So these are the chemical properties. Then when action on heating, this is also important. okay, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. ॲक्शन ऑन हिटिंग एक्झामला विचारलेलं आहे. when boric acid is heated at 100 degree centigrade it gives metaboric acid. okay, HbO2. and when it is heated at 160 degree centigrade it gives tetraboric acid. 160 डिग्री सेंटीग्रेडला जेव्हा हीट केलं जातं तेव्हा काय देतं, हे टेट्राबोरिक ॲसिड देतं. ओके, अँड वेन इट्स फर्दर हीटेड अप टू रेड हॉट. ओके, खूप त्याला जेव्हा हीट केलं जातं अगदी म्हणजे ज्वलंत असं हीट केलं जातं, अगदी वाफ त्याला रेड असं ते खूप हीट केलं जातं म्हणजे तेव्हा ते काय देतं, बोरॉन ट्रायऑक्साईड म्हणजे B2O3. ओके, बोरॉन ट्रायऑक्साईड देतं. व्यवस्थित लक्ष द्या इकडे. बोरिक ॲसिड वेन फर्स्ट रिॲक्ट विथ ॲट 100 डिग्री सेंटीग्रेड दॅट टाईम इट गिव्स मेटाबोरिक ॲसिड. देन when it is heated at 160 degree centigrade it gives tetraboric acid. then it heated at up to red hot
then it gives boron trioxide. Okay, this is action on heating. Then next see its uses. What are the uses of boric acid? First it's an antimicrobial agent. Okay, it's an anti-infective agent. Infections मध्ये, if the skin is damaged, okay, if anything skin, there is a damage on skin, then boric acid is giving for that. Okay, and sometimes if there are the डॅमेज लाईक कंडिशन्स, म्हणजे जखमा भरून काढणं वगैरे असं काही जर डॅमेज झालं असेल, काप गेला असेल, क्रॅक गेला असेल, दॅट टाईम इट्स यूज. देन इट इज यूज टू मेंटेन ॲसिडिक pH मीडियम इन द मेडिकामेंट. ओके, बोरिक ॲसिड कशासाठी वापरलं जातं? इट्स ॲसिडिक आहे हे. सो मेडिसिन्समध्ये ॲसिडिक pH मेंटेन करण्यासाठी यूज केलं जातं बोरिक ॲसिड ॲज अ मीडियम म्हणून. देन इट्स यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ बफर सोल्युशन. बफरची सोल्युशन्स असतात. ओके, जी काही बफर सोल्युशन्स आहेत, आपल्याला बफर सोल्युशन बघायचे आहे त्याच्यामध्ये. आपल्या नेक्स्ट जो काही आहे त्याच्यामध्ये बफर सोल्युशन आहेत, ते बफर सोल्युशन प्रिपेअर करताना वापरली जातात. ओके, बफर सोल्युशन व्हॉट दे डू, दे आर रेझिस्ट टू चेंज इन द pH. ओके, बफर सोल्युशन ते काय करतात? बफर म्हणजे काय? दे आर रेझिस्ट टू चेंज इन द pH. देन इट इज यूज इन द ऑप्थॅल्मिक प्रिपरेशन. आता ऑप्थॅल्मिक प्रिपरेशन म्हणजे काय? तुम्ही वर्ड ऐकला आहे कधी ऑप्थॅल्मिक प्रिपरेशन? आय थिंक नो. सो ऑप्थॅल्मिक प्रिपरेशन मीन्स व्हॉट? ऑल युअर आय ड्रॉप्स. ओके, सगळे जे आय ड्रॉप्स असतात, डोळ्यात घालायचे ड्रॉप्स असतात, त्यांना काय म्हणतात? तर ऑप्थॅल्मिक प्रिपरेशन असं म्हटलं जातं. व्यवस्थित लक्षात ठेवा, ऑप्थॅल्मिक म्हणजे काय? तर द मेडिसिन्स विच आर यूज टू इन्स्टिल इन टू द आईज. ओके, मग ते आय ऑइंटमेंट असेल, आय ड्रॉप असेल, ओके, आय सोल्युशन असेल, दॅट ऑल इज वॉट? दॅट इज ऑप्थॅल्मिक प्रिपरेशन. त्याला काय म्हणतात? ऑप्थॅल्मिक प्रिपरेशन असं म्हणतात. देन इट इज यूज इन द डस्टिंग पावडर. डस्टिंग पावडर म्हणजे काय? ज्या काही इन्फेक्शियस डिसीजवरती पावडर वापरल्या जातात, फंगल इन्फेक्शनवर पावडर वापरल्या जातात. ऑर युअर डस्टिंग पावडर मीन्स जसं की ह्याची पावडर असते कूल, थंड. ओके, घामोळ्याच्या ज्या काही पावडर येतात. ओके, व्हॉट आर द नेम्स फॉर दॅट? हिमालया कूल पावडर लाईक दॅट. ओके, नायसिल. ओके, नायसिल कूल पावडर, डेटॉल कूल पावडर, अशा ज्या पावडर्स असतात, in that this boric acid is used. Then it's used in preparation of ointment. Okay, ointment म्हणजे काय आहे? ointment is a semi solid dosage form आहे. सेमी सॉलिड कन्सिस्टन्सी असते त्याची. म्हणजे काय? सेमी सॉलिड म्हणजे काय? सॉलिड कन्सिस्टन्सी माहिती आहे तुम्हाला. सॉलिड कन्सिस्टन्सी काय? तुमची जी टॅबलेट असते, कोणतीही टॅबलेट असते ती काय असते? सॉलिड डोसेज फॉर्म असते. आणि सिरप्स जी असतात, सिरप काय असतात? सिरप लिक्विड्स जी काही असतात ती काय असतात? तर त्याची कन्सिस्टन्सी लिक्विड असते, लिक्विड डोसेज फॉर्म येतात. बट सेमी सॉलिडमध्ये काय येतं? ऑल युअर क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, then suppositories, they are all comes under this semi solid dosage form. Okay, so that ointment preparations मध्ये यूज केलं जातं बोरिक ॲसिड. देन नेक्स्ट सी इट्स स्टोरेज. स्टोरेज म्हणजे काय? स्टोरेज प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. ओके, इन एव्हरी. आपल्याला प्रत्येक कंपाऊंडचा असा स्टडी करायचा. आत्ता जे आपण बघितलं, ओके, ह्याचा असे आहे बोरिक ॲसिडचा. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट्स इन युअर प्रॅक्टिकल ऑल्सो. प्रॅक्टिकललासुद्धा तुम्हाला असे करायचं आहे आणि थिअरीमध्ये आहे. ओके, सो त्याचा असे आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहोत. ओके, स्टोरेज बघा आता ह्याचं काय आहे? इट शुड बी स्टोअर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर. ओके, ॲट अ कूल प्लेस. ओके, थंड ठिकाणी काय करायचा? हा बोरिक ॲसिड हे ठेवून द्यायचं. ओके, सो क्लोज कंटेनर म्हणजे, आता कंटेनर म्हणजे काय? की ज्याच्यामध्ये मेडिसिन ठेवलं जातं त्याला कंटेनर म्हणतात. सी, कंटेनर ही टर्मसुद्धा पूर्णपणे नवीन आहे तुमच्यासाठी, बिकॉज तुम्ही आत्ताच 12th सायन्स पास करून इथे फार्मसीला आलेला आहात. सो कंटेनर ज्याच्यामध्ये मेडिसिन आहे ते ठेवलं जातं त्याला कंटेनर बोलतात. आणि क्लोजर कशाला म्हणतात? ते जो कंटेनर आहे त्याचं झाकण असतं. एखाद्या सिरपची बाटली असेल, त्या सिरपच्या बाटलीचं जे झाकण असतं त्या बॉटलचं, दॅट इज कॉल्ड ॲज द क्लोजर. आणि दॅट बॉटल
दॅट इज कॉल्ड ॲज कंटेनर. ओके, सो ह्याचं स्टोरेज काय आहे, स्टोअर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर. ओके, मीन्स चांगल्या प्रकारे बंद असलेल्या डब्यामध्ये, कंटेनरमध्ये, ॲट अ कूल प्लेस. ओके, त्यांनी हे काय दिलेलं आहे, मेन्शन काय केलेलं आहे, स्टँडर्ड हे कूल प्लेस. सी, ही जी सगळी आपण बघतो ही काय आहेत, ऑफिशियल ॲसिड्स अँड बेसेस आहेत. आत्ता जे आपण बघितलं बोरिक ॲसिड, इट्स वॉट, इट्स ॲन ऑफिशियल, ओके, ऑफिशियल ॲसिड आहे हे. सो ह्याचं जो असे आहे, दॅट असे वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट असे ऑफ दॅट. अँड आफ्टर दॅट असे बघायचं आपल्याला. आणि नेक्स्ट लेक्चरमध्ये नेक्स्ट कंपाऊंड आहे सोडियम हायड्रॉक्स. ओके, हायड्रोक्लोरिक ॲसिड नेक्स्ट कंपाऊंड आहे, ते आपल्याला बघायचं आहे. सो आत्ता जसं आपण बघितलं ह्याचं केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्या काही आहेत त्या तशाच्या तशा आपल्याला सेम बघायच्या आहेत. सो शिकवलेलं तुम्हाला आजच्या लेक्चरमध्ये काही समजलं नसेल तर बिनधास्तपणे, विदाऊट एनी हेजिटेशन, यू आस्क मी व्हेरी फ्रीली. सी, अलॉंग विथ दॅट PC1 आय एम टीचिंग यू ऑल्सो, बट सी अलॉंग विथ दॅट आय एम युअर क्लास टीचर. ओके, मी क्लास कोऑर्डिनेटरसुद्धा आहे फर्स्ट इयरची तुमची. ओके, क्लास टीचर आहे मी FYची. सो काही जरी डिफिकल्टी असेल, काही प्रॉब्लेम असेल तरी विदाऊट एन हेजिटेशन बी फ्रँक टू स्पीक विथ मी. ओके, ॲनी डिफिकल्टी, ॲनी प्रॉब्लेम, कुठलाही तो प्रॉब्लेम तुम्ही फेस करत असाल देन यू कॅन आस्क मी. ओके, सो काही अजून तुम्हाला एक्सप्लेनेशन हवं असेल कुठलं, आता जे आपण कंपाऊंड बघतो ही, सो समजा तुम्हाला कंपाऊंडमध्ये तुम्हाला जर असं हवं असेल, हे एक्सप्लेनेशन तुम्हाला मी एवढं दिलं आहे, तुम्हाला वाटतं की अजून एक्सप्लेन करायला पाहिजे मॅडमनी, एवढं एक्सप्लेनेशन सफिशियंट नाही आहे, अजून एक्सप्लेन करा मॅडम, असं जर तुमच्याकडून सजेशन असेल देन आय विल वेलकम. ओके, सो तुमचं असं काही सजेशन असेल की एवढं एक्सप्लेनेशन आहे, हे सफिशियंट आहे, ओके, दॅट इन्फॉर्म मी आफ्टर फिनिशिंग दिस लेक्चर, लिसनिंग द लेक्चर, इन्फॉर्म मी. येस मॅडम, दिस एक्सप्लेनेशन इज ओके. मॅडम, एवढं एक्सप्लेनेशन ओके आहे. ओके, आणि अजून जर एक्सप्लेनेशन हवं असेल तरीसुद्धा मला सांगा. ओके, सो आय एम वेलकमिंग, ऑलवेज वेलकम फॉर युअर सजेशन्स. ओके, थँक्यू. हॅपी लर्निंग.